CNC சார்பாகவும் கிரேஸ் எவாஞ்சலிக்கல் சர்ச் சார்பாகவும் உங்கள் எல்லாரையும் இந்த மாலை வேளையிலே தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறோம். ஸ்பெஷலாக ஜூமில் இருக்கிறார்கள், யூடியூப்பில் பார்க்குற ஒவ்வொருவரையும் தேவனுடைய சுத்த கிருபையினாலே நாங்கள் வரவேற்று ஆசீர்வதிக்கிறோம். மறவாத தேவன் என்ற தலைப்பிலே இந்த சர்வீஸை நாங்கள் இன்று ஆண்டவருக்கு நாங்கள் காணிக்கையாக கொடுக்கிறோம். அதுக்காக கூடியிருக்கிற எல்லா விசுவாசிகளுக்கும் உங்களுக்கு நன்றி. We welcome everybody on behalf of CNC Pinner Church and Grace Evangelical Church this evening to worship, praise our loving and giving and everlasting Christ. We are celebrating the Christmas service in the heading, in the theme of ever unforgetting God. Oh, God never forgets us, never leaves us. He never slumbers. That's the kind of God that we have. We thank everyone who are present in YouTube, in Zoom, and in the congregation this evening. And our service in this difficult time is going to be a Thanksgiving service for God, for being with us, walking through us, and carrying through a difficult year in 2020. I want to thank Pinner Methodist Church and the administration for giving a church to worship for the whole last year. Most of it we were on Zoom. And we like to thank Jonathan, Jemima, and Jerusha as well, who have provided with a beautiful hymn. They normally come to our church and sing for the Lord and encourage us. We thank them also. And I would like to, on behalf of the church, both churches, we want to thank Pastor as well for really working hard, organizing things in the light of the situation, which is not easy, guiding us, telling us exactly how to do things, what to do things in the best possible way with love and kindness. Thank you, Pastor. இந்த நேரத்திலே நாங்கள் இந்த வசனத்திலிருந்து வசனங்களை நான் வாசிக்க வாஞ்சிக்கிறேன். ஏசாயா 9ஆம் அதிகாரம் 2 முதல் 7 வரை. இருளில் நடக்கிற ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள். மரண இருளில் தேசத்தில் குடியிருக்கிறவர்களின் மேல் வெளிச்சம் பிரகாசித்தது. அந்த ஜாதியை திரளாக்கி அதற்கு மகிழ்ச்சியை பெருக பண்ணி அருக்குள் மகிழ்கிறவர் போலவும்
கொள்ளையை பங்கிட்டுக் கொள்கையில் களிகூறுவது போலவும் உமக்கு முன்பாக மகிழ்கிறார்கள். மீதியானாரின் நாளில் நடந்தது போல அவர்கள் சுமந்த நுகத்தை அடையும். அவர்கள் தோளின் மேலிருந்த மிளாற்றையும் அவர்கள் ஆலோட்டியின் கோலையும் முடித்து போட்டீர். அமளியா யுத்தம் பண்ணுகிற வீரருடைய ஆயுத வர்க்கங்களும் இரத்தத்தில் புரண்ட உடுப்பும் அக்கினிக்கு இரையாக சுட்டரிக்கப்பட்டது. நமக்கு ஒரு பாலன் பிறந்தார், நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார். கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும். அவர் நாமம் அதிசயமானவர், ஆலோசனை கர்த்தர், வல்லமையுள்ள தேவன், நித்திய பிதா, சமாதான பிரபு எனப்படும். தாவீதின் சிங்காசனத்தையும் அவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவர் திடப்படுத்தி அதை இதுமுறை கொண்டு என்றென்றைக்கும் நியாயத்தினாலும் நீதியினாலும் நிலைக்கப்படுத்தும்படிக்கு அவருடைய கர்த்தத்துவத்தின் பெருக்களத்துக்கும் அதன் சமாதானத்துக்கும் முடிவில்லை. சேனைகளின் கர்த்தருடைய வைராக்கியம் இதை செய்யும். I would like to read the same verse, Isaiah 9:2-7. The people walking in darkness have seen the great light. On those living in the land of deep darkness, a light has dawned. You have enlarged the nation and increased their joy. They rejoice before you as people rejoice at the harvest, as warriors rejoice when dividing the plunder. For as in the day of maiden defeat, you have shattered the yoke that burdens them, the bar across their shoulders, the rod of their oppressor. Every warrior boot used in battle and every garment rolled in blood will be disdained for burning, will be fuel for the fire. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace there will be no end. He will reign on the David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness. From that time on and forever, the zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Let's bow our heads and pray. அன்பு பெருக்கமுள்ள பரமபிதாவே, இந்த நாளை எங்களுக்கு நீர் ஆசீர்வதித்ததற்காக உங்களுக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். ஆண்டவரே, இந்த வருடம் முழுக்க எங்களை சுமந்து எங்கள் பாரங்களை எல்லாம் நீர் தாங்கினதுக்காக உங்களுக்கு நன்றி. இந்த வேளையிலே ஆண்டவரே, நீர் மறவாத தேவன் என்ற அந்த நினைப்பிலே ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி சொல்ல நாங்கள் கூடியிருப்போம். ஆண்டவரே, எல்லா காலங்களிலும் நீர் எங்களை மறந்ததில்லை. ஆண்டவரே, சுகத்திலும் துக்கத்திலும் பாரத்திலும் சந்தோஷத்திலும் வேதனையிலும் இழப்பிலும் தனிமையிலும் தகப்பனே நீர் எங்களை மறவாத தேவன். ஆண்டவரே, அதுக்காக உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த நாளிலே உமக்கு துதி எடுக்கவும் உம்மை ஆராதிக்கவும் உம்மை மகிமைப்படுத்தவும் கூடியிருக்கும் ஒவ்வொரு ஆத்மாக்களையும் நாங்கள் முன்னே வைக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஜூம்லேயும் யூடியூப்லேயும் சபையிலே கூடியிருக்கிற ஒவ்வொரு ஆத்மாக்காகவும் நன்றி சொல்லி ஆண்டவரே அவருடைய இருதயங்கள் உண்மை நோக்கும்படியாக நாங்கள் கேட்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த நாளிலே எங்கள் தகப்பன் கொண்டு வருகிற வசனம் ஆண்டவரே உமது இருதயத்தின் வாஞ்சியாக எங்களோடு பேசும் என்று நாங்கள் நிச்சயிக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஆண்டவரே, எதற்காக நீர் அவரை அழைத்தீரோ அதற்காக நீர் அவரை இன்று உபயோகித்து எங்களோட பேசி எங்களை தேற்றி எங்களை ஆசீர்வதிப்பீர் என்ற விசுவாசத்தோடு நாங்கள் கூறியிருக்கிறோம். அப்பா, வந்த ஒருவருக்காகவும் நன்றி, பார்க்கிற ஒருவருக்காகவும் நன்றி. எல்லோரும் ஆண்டவரே உமது மகிமையையும் உமது ஆசீர்வாதத்தையும் அந்த நேரத்திலே பெறுவார்கள் என்று நன்றி சொல்லி நிற்கிறோம். நல்ல தகப்பனே. At this moment, and Brother Shankar will lead us out in worship. At this time, just give an introduction to the Tamil song and to the theme that we have been having this day. We know that all human beings are born in sin,
and that, but God did not forget us. And God came as a man to save us. That's the whole Christmas story. And that's what we are celebrating the anniversary. Over to you. Praise the Lord. சர்வ வல்லமையுடைய தேவனாகிய இயேசு பாவிகளாகிய எம்மை மறவாமல் ரட்சிக்கும் பொருட்டு தம்மை தாழ்த்தி மாநிலமாக பிறந்த தினத்தை அடையாளமாக கொண்டாடும் இந்த நத்தார் தினத்தில் அவர் எங்களை மறவாமல் ரட்சித்ததை மனதில் நிறுத்தி எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த பாடலை நன்றிபடியாக அவருக்கு எழுப்போம். எல்லோரும் நாங்கள் எழுந்திருந்து இந்த பாடலை நாங்கள் பாடப் போகிறோம். நன்றி
அந்நாட்களில் உலகமெங்கும் குடிமதிப்பு எழுதப்பட வேண்டும் என்று அகுஸ்துராயனார் கட்டளை பிறந்தது. சிரியா நாட்டிலே சிரேனியு என்பவன் தேசாதிபதியாக இருந்தபோது இந்த முதலாம் குடிமதிப்பு உண்டாயிற்று. அந்தபடி குடிமதிப்பெழுதப்படும் படிக்கு எல்லாரும் தங்கள் தங்கள் ஊர்களுக்கு போனார்கள். அப்பொழுது யோசேப்பும் தான் தாவீதின் வம்சத்தானும் குடும்பத்தானுமாயிருந்தபடியினாலே தனக்கு மனைவியாக நியமிக்கப்பட்டு கர்ப்பவதியான மரியாளுடனே குடிமதிப்பெழுதப்படும் படி கலிலேயா நாட்டிலுள்ள நாசரேத்தூரிலிருந்து யூதேயா நாட்டிலுள்ள பெத்லகேம் என்னும் தாவீதின் ஊருக்கு போனார். அவ்விடத்திலே அவர்கள் இருக்கையில் அவளுக்கு பிரவாச காலம் நேரிட்டது. அவள் தன் முதற்பேரான குமாரனை பெற்று சத்திரத்திலே அவர்களுக்கு இடம் இல்லாதிருந்தபடியினால் பிள்ளையை துணிகளில் சுற்றி முன்னணையிலே கிடத்தினார். அப்பொழுது அந்த நாட்டிலே மேய்ப்பர்கள் வயல்வெளியில் தங்கி ராத்திரியிலே தங்கள் மந்தையை காத்து கொண்டிருந்தார்கள். அவ்வேளையில் கர்த்தருடைய தூதன் அவரிடத்தில் வந்து நின்றான். கர்த்தருடைய மகிமை அவர்களை சுற்றிலும் பிரகாசித்தது. அவர்கள் மிகவும் பயந்தார்கள். தேவதூதன் அவர்களை நோக்கி, பயப்படாதீர்கள், இதோ எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். இன்று கர்த்தராகிய கிறிஸ்து என்ற இரட்சகர் உங்களுக்கு தாவீதின் ஊரிலே பிறந்திருக்கிறார். பிள்ளையை துணிகளில் சுற்றி முன்னணையிலே கிடத்தியிருக்க காண்பீர்கள். இதுவே உங்களுக்கு அடையாளம் என்றான். அந்த கணமே பரமசேனையின் திரள் அந்த தூதனுடனே தோன்றி, உன்னதத்திலிருந்து தேவனுக்கு மகிமையும் பூமியிலே சமாதானமும் மனுஷன் மேல் பிரியமும் உண்டாவதாக என்று சொல்லி தேவனை துதித்தார்கள். Let my heart be changed.
choirs of angels sing in exaltation, sing all that here in heaven God's holy word. Give to our Father glory in the highest. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Hail, Lord, we greet Thee on this happy morning. Oh, Jesus, forevermore be Thy name adored. Word of the Father, now in flesh appearing. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Luke chapter 2, verse 15 to 20. When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let us go now to Bethlehem and see the things that have taken place, which the Lord has made known to us." So they went with haste and found Mary and Joseph and the child lying in the manger. When they had saw this, they made it known what had been told to them about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherds told them. But Mary treasured all these words and pondered them in her heart. The shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, as it had been told to them. Thank
யோவான் 3ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 15 தொடக்கம் 18 வரை. தன்னை விசுவாசிக்கிறவனவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு உயர்த்தப்பட வேண்டும். தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். உலகத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கும்படி தேவன் தம்முடைய குமாரனை உலகத்தில் அனுப்பாமல் அவராலே உலகம் ரட்சிக்கப்படுவதற்காகவே அவரை அனுப்பினார். அவரை விசுவாசிக்கிறவன் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படான். விசுவாசியாதவனோ தேவனுடைய ஒரே பேரான குமாரனுடைய நாமத்தில் விசுவாசம் உள்ளவனாயிராதபடியினால் அவன் ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு உட்பட்டான். I will be reading this in English. The Gospel of John, chapter 3, verses 15 to 18. That whoever believes in him may have eternal life. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God. Sing for your sake.
நாங்கள் கவனித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். எனவே கர்த்தர் எந்த நிலையிலும் மாறாதவராக இருக்கிறார். So God never changes at any time. அதே வேளை அவர் வந்து மறவாதவராக இருக்கிறார். Not only that, He never forgets us. எனவே இந்த நேரத்தில் நாங்கள் பார்ப்போம், ஆதியாகமத்திலே நாங்கள் பார்க்கும் வேளையிலே அங்கு வந்து முதலாவதான காஸ்பல் மெசேஜ், அதாவது குட் நியூஸ் வந்து முதலாவதாக ஆதியாகமத்திலே அது பிரசங்கிக்கப்பட்டதை நாங்கள் பார்த்துக் கொள்ளலாம். So in the book of Genesis chapter 3 verse 14, the Bible has already spoken about the gospel. இங்கே நாங்கள் பார்க்கும் வேளையிலே முதலாவதாக பார்ப்போம்னு சொன்னால், when it was preached, the whole human race, that is Adam and Eve, only the two people were there. அந்த செய்தியானது கொடுக்கப்பட்ட போது அந்த சூழ்நிலையிலே அன்றைய நேரத்திலே இரண்டு மனித குலம்தான் இருந்தது, ஒரு ஆண் ஒரு பெண், அதாவது ஆதாமும் ஏவாளும். அவர்களுக்கு தான் அந்த நற்செய்தி வழங்கப்பட்டது. அதே வேளையிலே வந்து அங்கு இருந்தவர்களில் சாத்தான் ஒருவர். At the same time there was Satan very cunningly mingling with these two people. அந்த 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 இடத்திலே இந்த செய்தியை கொண்டு வந்தவர் யார் என்று சொன்னால் எங்களை படைத்த தெய்வம். The person who brought this good news is our creator Father God. And the Garden of Eden was the sanctuary. அந்த ஏதேன் என்கிற தோட்டம் அவர்களுக்கு ஒரு பலத்த அரணா இருந்தது. அதை நாங்கள் ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரத்திலே நாங்கள் பார்த்துக் கொள்ளலாம். We can see that in Genesis chapter 3 verse 14. ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தை பார்க்கிறோம். அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் சர்ப்பத்தை பார்த்து, நீ இதை செய்தபடியால் சகல நாட்டு மிருகங்களும் சகல காட்டு மிருகங்களும் சபிக்கப்பட்டிருப்பாய், நீ உன் வயிற்றினாலே நகர்ந்து உயிரோருக்கு நாளெல்லாம் மண்ணை தின்பாய் என்று கர்த்தராகிய தேவன் வந்து அந்த அந்த பாம்பை சபிக்கிறதை நாங்கள் காண்கிறோம். So we can see that is written in the book of Genesis 3:14. So the Lord God said to the serpent, because you have done this, cursed are you above all livestock and all wild animals. You will crawl on your belly and you will eat dust all the days of your life. After the curse, God gave a blessing or promise. சாபத்திற்கு பின்பாடு அங்கு தேவன் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். எங்களுடைய வாழ்க்கை நாட்களில் சில நேரங்களில் நாங்கள் பார்க்கின்றோம், எங்களுடைய சாபங்கள் அல்லது எங்களுடைய பிரச்சனைகள், எங்களுடைய கஷ்டங்கள், துன்பங்கள் வரும் வேளையிலே நாங்கள் சோர்ந்து விடுகிறோம். Sometimes when we are afflicted by anything, it could be a little misunderstanding or a pain or an ache or something, we are often being discouraged by that. But ஆனால் வந்து கர்த்தர் வந்து அதற்கூடாக எங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை அல்லது விடுதலையை தர வல்லவராக இருக்கிறார். But through our discouragement, God brings good news and blessings to us. ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்திலே அந்த நற்செய்தியானது அந்த வாக்குத்தத்தமானது சொல்லப்படுகின்றது. So that good news is spoken in Genesis chapter 3:15. உனக்கும் உன் ஸ்திரீக்கும் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன், அவர் உன் தலையை நசுக்குவார், நீ அவர் குதிக்காலை நசுக்குவாய் என்றார். So it goes like this, and I will put enmity between you and woman, and between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel. இங்கே நாங்கள் பார்க்கின்றோம் என்றால் அவர் உன் தலையை நசுக்குவார். What we can see here is that he will crush his head. நீ அவர் குதிக்காலை நசுக்குவாய் என்றார். Then you will strike his heel. நீங்க பார்த்தோம் சார், தலையை என்று சொன்னா it's a big blow. உண்மையாக வந்து அது மரணத்துக்குரிய காரணமா இருக்கின்றது. ஆனால் வந்து ஒரு குதியிலே ஒரு காரியத்தை செய்வது, ப்ரூஸ் பெறது வந்து ஒரு சின்ன காரியமா இருக்கின்றது. When someone crushes your head, then that could be very fatal. But when someone touches your heel, it could be a minor matter. இங்கே நாங்கள் பார்க்கும்போதே 4000 கிட்டத்தட்ட 4000 வருடங்களுக்கு பின்பதாக கர்த்தர் வந்து தன் திருக்குமாரனை இந்த உலகத்திலே அனுப்புகின்றார். So since the day of Genesis is written until now, then there was a 4000 years gap, and then God sends his beloved son Christ Jesus. Has God fulfilled his promise? கர்த்தர் தன்னுடைய வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற்றினாரா? அல்லது வாக்குத்தத்தத்தை மறந்தாரா? Or has he forgotten the promises?
இந்த நேரத்தில் நாங்கள் பாடின பிரகாரமாக அவர் மறவார் மறவார் என்று சொல்லி நாங்கள் பாடினோம். So the theme for this Sunday, this carol evening is about the unforgetting God, the God who never forgets us. இன்றைய நாட்களில் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஒரு கொஞ்ச நாட்களில் நாங்கள் வாலிப நாட்களில் அல்லது ஒரு 10 வருடத்துக்கு முன்பதாக நடந்த காரியத்தை நாங்கள் சில வேளைகளை மறந்துடுவோம். Sometimes in our life, if anything had happened about 10 years ago or a decade ago, we often forget and we move on easily. ஆனால் கர்த்தராகிய தேவன் 4000 வருடங்களுக்கு பின்பதாக But God, the Creator Father, after 4,000 years, தான் கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தை அவர் மறக்கவே. He never forgotten His promise that He gave to His firstborn children. இது இன்றைய நாளும் நானும் நீங்களும் So today, you and I, பல நாட்கள் பல ஆண்டுகளாக பல காரியங்கள் கர்த்தர்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணின பொழுது அல்லது நீங்கள் ஜெபித்த பொழுது இன்னுமாக கிடைக்காத நீங்கள் காணப்படுவீர்களானால் God may have given you some specific promises, or maybe He had given you some biblical scriptural verses that you might think that, oh, I have not received that blessing yet. ஆனால் கர்த்தர் மறவாத தேவன். But God has not forgotten you. அவர் நிச்சயமாக அவர் செய்து முடிப்பார். And it will come pass in your life. ஏசாயா 7ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம். அதாவது ஆதலால் ஆண்டவர் தாமே உங்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தை கொடுப்பார். இதோ ஒரு கன்னிகை கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவார். அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவார் என்று பார்க்கின்றோம். Isaiah chapter 7 verse 14 says, therefore the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. ஆனால் கர்த்தர் அந்த வாக்குத்தத்தத்தை கூட நாங்கள் மத்தேயுவிலே பார்க்கின்றோம், அதை நிறைவேற்றுவதை நாங்கள் காண்கின்றோம். As we can see in the Gospel of Matthew that God is fulfilling that promise. எனவே இந்த நாட்களிலே எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் ஒருபோதும் உங்களை மறக்கப் போவதே இல்லை. So today you may be thinking, has God forgotten me? No, He hasn't. தாய் ஒரு பாலகனை மறக்கலாம், ஆனால் கர்த்தர் ஒருபோதும் மறக்கப் போவதில்லை. A mother may forget his child, but God never forgets. இங்கே நம்ம பார்க்கின்றோம் மத்தேயு 1ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்திலே இந்த பார்க்கின்றோம், அவள் ஒரு குமாரனை பெறுவாள், அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக, ஏனெனில் அவர் தமது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை இரட்சிப்பார் என்றார். தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய் கர்த்தரால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இதெல்லாம் நடந்தது என்று அங்கு நாங்கள் பார்க்கின்றோம். அவன் அதை 23ஆம் வசனத்தை பார்க்கிறோம், அவன் இதோ ஒரு கன்னிகையை கற்பதாகி ஒரு குமாரனை பெறுவார், அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவார்கள் என்று சொன்னார். இங்கு 2 காரியத்தை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். முதலாவதாக இரட்சிப்பார், இரட்சகர்களுக்கு வருகின்றார், அதாவது எங்களுக்கு ஒரு விடுதலை செய்கிற ஒருவர் வருகின்றார். இரண்டாவதாக அவர் வந்து பார்க்கின்றோம், அவர்களோடு கூட இருக்கிறார். இம்மானுடைய பெயர் வந்து இம்மானுவேல், அவர்களோடு கூட இருப்பார் என்று நாங்கள் பார்க்கின்றோம். So we can see that God, Emmanuel, is with us. So His promise is with you. The word speaks like this in Tamil. அவன் இப்படி சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கையில் கர்த்தருடைய தூதன் சொப்பனத்தில் அவனுக்கு காணப்பட்டு, தாவீதின் குமாரனாகிய யோசேப்பே, உன் மனைவியாகிய மரியாளை சேர்த்துக் கொள்ள ஐயப்படாதே. அவளிடத்தில் உற்பத்தியாய் இருக்கிறது பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டானது. அவள் ஒரு குமாரனை பெறுவாள், அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக. ஏனெனில் அவர் தமது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை இரட்சிப்பார் என்றான். தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய் கர்த்தராலே உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இப்படியெல்லாம் நடந்தது. அவன் இதோ ஒரு கன்னிகை கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள், அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவார்கள் என்று சொன்னான். இம்மானுவேல் என்பதற்கு தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்று அர்த்தமா. எனவே கர்த்தர் எங்களை மறவாத தேவன் மாத்திரமல்ல, அவர் சொன்ன காரியத்தை எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவேற்றுவராக இருக்கின்றார். So God is not only a God who never forgets that, but whatever He had promised, He will make sure that He will fulfill us with that promise. முதலாவதாக இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே வந்த நோக்கம் வந்து எங்களை ரட்சிப்பதற்காக. Why Jesus came to this world is to save us. That is the purpose. எனவே அவர் இரட்சகராக நாங்கள் அவர்களுடைய இரட்சகராக நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு நாங்கள் மறுபுறப்பு அடைந்தால் தான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நாங்கள் வந்து சரிப்படுத்த முடியும். So when you accept Jesus Christ as your Savior and Lord,
By doing that, you are entering into a beautiful relationship with your personal Savior Jesus Christ. இன்றைய நாட்டிலே நாம கொரோனா வைரஸ் உலகம் பூராவும் பரவி கொண்டிருக்கின்றதுன்னு சொல்லி அதிகமாக ஜனங்கள் பயப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். People are living in fear around the globe. Why? Because of the pandemic, the coronavirus. ஆனால் பாவம் அதிலும் பார்க்க பெரியதா இருக்கிறதை நாம் மறந்து விடுகிறோம். But above all, the sin is increasing and nobody is taking notice of that. எனவே எங்களுக்கு இன்றைய நாளிலே ஒரு இரட்சகர் தேவை. So today we all need a savior. எனவே இந்த நாட்களை யாராவது இயேசு கிறிஸ்துவை இன்னுமாக ஏற்றுக்கொள்ளாதிருப்பீர்களானால் உங்களுடைய பாவத்தினுடைய விமர்சனத்திற்கு அவர் உங்களுக்கு தேவையா இருக்கின்றார். So if anyone here tonight via Zoom or here in the presence where we are all gathering to hear the God's message, if you haven't received Jesus Christ as your personal savior, today is your turn. இங்க நாம பார்க்கிறோம் சொன்னா இந்த சீசன் இப்ப இந்த 2020ல எல்லாம் லாக்டவுன், எல்லாம் ஒன்றுமே களியாட்டங்கள் ஒன்றுமே இல்லை. ஏன்னா ஒரு கொண்டாட்டம் அல்லது வியாபாரமாகத்தான் நாங்கள் பல பேருடைய எண்ணத்திலே வருகின்றது. ஆனால் Jesus is the reason for the season. நீங்க பார்த்துருக்கீங்க, எழுதியிருக்கோம், Jesus is the reason for the season. So 2020 had been a very uncertain, dark time for all of us. Yet we still are missing the celebration, the commercial purpose of the Christmas around the world, the shopping and all that food and all that. We are all missing it. But the Bible says very clearly, Jesus has come for a reason. So therefore you can say, Jesus is the reason for this particular season. எனவே இந்த பிறந்த நாளை இயேசு கிறிஸ்துவுடைய பிறந்த நாள் ஆதாம் ஏவாள் பாவத்திலே விழாவிட்டால் இயேசு கிறிஸ்து வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. If our first parents hadn't fallen into sin, there was no need for Jesus Christ to be on this earth. இந்த நாட்களில் நாங்கள் அந்த கர்த்தராய் தேவன் எங்களுக்காக அடிக்கப்பட்டிருக்கிறார். So that Christ Jesus had been smitten and torn for our transgressions. இந்த உலகம் பூராகவும் இந்த நாட்களை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்ற இந்த கிறிஸ்துமஸ் நாட்களிலே நாங்கள் கிறிஸ்து இல்லாவிட்டால் அது கிறிஸ்துமஸ் அல்ல. So without Christ during this festive time, if you can celebrate Christmas without Jesus in your life, then that is not the way you should celebrate. ஏசாயா 53ஆம் அதிகாரம் 4 தொடங்கி 6 வசனங்கள் சொல்கின்றது, மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார், நாமும் அவர் தேவனால் அடிபட்டு பாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டவர் எண்ணினோம், நம்முடைய மீட்தலை நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்கள் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார், நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது, அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகவும் நாம் எல்லாரும் ஆடுகளைப் போல வழிதப்பித்திருந்து அவனவன் தன் வழியிலே போனோம், கர்த்தரோ நம் எல்லாருடைய அக்கிரமங்களையும் அவர் மேல் விழ பண்ணினார். Isaiah chapter 53 verse 4 to 6. Surely he took up our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him and afflicted. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. He punished, the punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. We all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. பாவங்களை மன்னிப்பதற்கு ஒரு வழி உண்டு. So there is a way for our sins to be forgiven. அது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாக இருக்கிறது. That is through Christ Jesus only. First we have to sort out the relationship with God before we ask anything from God. நாங்கள் எதையாவது தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நீங்கள் வாஞ்சித்தால் முதலாவது உங்களுக்கும் கர்த்தருக்கும் இடையில் இருக்கிற உறவு நிலையை நீங்கள் சரிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். Without the good relationship you can't say God is with us. நல்ல உறவு நிலையிலே நீங்கள் தேவனோடு வாழும் வரைக்கும் நீங்கள் அதை தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. Because if you are a sinner you are away from God. நீ ஒரு பாவியா இருக்கும் பொழுது தேவனை விட்டு அதிக தூரமாய் நீங்கள் இருப்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Your relationship has been broken.
உன்னுடைய உறவானது உடைக்கப்பட்டாயிற்று. You have to sort out that. நீ அதை சீர்படுத்துவது உன்னுடைய கடமையா இருக்கிறது. Especially I am speaking to your youngsters. நான் இன்று வாலிபர்கள் மத்தியிலும் நான் பேசிக் You கொண்டிருக்கிறேன். might think I am from a Christian family. நீங்கள் ஒருவேளை நினைக்கலாம் வாலிபர்கள் நான் கிறிஸ்தவ குடும்பத்திலிருந்து வந்திருக்கிறேன். I am coming from a very traditional Christian family. நான் பாரம்பரியமான ஒரு கிறிஸ்தவ பின்னணியில் இருந்து அந்த குடும்பத்திலிருந்து நான் வந்திருக்கிறேன். You might say my father is a pastor. ஒருவேளை நீங்கள் சொல்ல முடியும் என்னுடைய அப்பா ஒரு போதகர் என்று சொல்ல முடியும். Those things won't save you. அது உங்களை ஒருபொழுதும் தேவனிடத்திலே சேர்க்க முடியாது. You might say, oh, I'm doing good things in my life. ஒருவேளை நீங்கள் சொல்லக்கூடும் நான் மிகவும் சிறந்த காரியங்களை செய்கிறேன் என்று. I don't do any bad things in my life. நான் ஒருபோதுமே கூடாத காரியம் செய்வதில்லை. I come to the church every Sunday. வாரம் தோறும் நான் ஆலயத்திலே இருக்கிறேன் ஞாயிறு நாட்களில். I am participating in all the church activities. சபையில் எல்லா காரியங்களிலும் நான் ஒத்தாசையாய் இருக்கின்றேன். That won't save you at all. அது உன்னை ஒருபொழுதுமே ரட்சிக்க முடியாது. Only the believing Jesus Christ will save you. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் விசுவாசிக்கும் போது அது உங்களை ரட்சிக்கும். You might say, I am too young to accept Jesus Christ as Savior. ஒருவேளை நீங்கள் இப்படியும் சொல்லலாம் நான் சிறு பிள்ளையா இருக்கிறேனே நான் எப்படி ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்வது என்று. That won't be a reason for that. அது ஒரு காரணமா இருக்க முடியாது. Today is the right time for you to accept Jesus Christ as இன்றைய Savior. நாளே ரட்சணியத்தின் நாள் இது சரியான நாளா இருக்கிறது நீங்கள் தேவனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வது. First you have to sort out your relationship with God. சோ நீங்கள் முதலாவது தேவனோடு உங்கள் உறவை சரிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். With the right relationship you can say he is my father. உறவு நிலை சரிப்படுத்தப்படும் பொழுது நீங்கள் அப்பொழுது சொல்ல முடியும் அவர் என்னுடைய பிதா என்னுடைய தகப்பன் என்று. Then you can say God is with me. அப்பொழுது நீங்கள் சொல்ல முடியும் தேவன் என்னோடு இருக்கிறார் என்று சொல்லி. Then you can say Lord is my shepherd. அப்பொழுது நீங்கள் சொல்ல முடியும் கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார். Until you sort out the relationship. நீங்கள் எப்பொழுது இந்த உறவு நிலையை சரிப்படுத்திக் கொள்கிறீர்களோ But you can say lips, you can say is my father. நீங்கள் உங்கள் உதட்டினால் கூட அவர் என் அப்பா என்று சொல்லி உச்சரிக்க முடியும். ஆனால் இந்த நாட்களில் அப்படியான ஒரு உறவு எங்களிடம் இல்லாவிட்டால் So if you don't have that relationship, நீங்கள் அவரை அப்பா என்று கூறுவதற்குரிய தகுதி இல்லை. you are losing the authority or the how do you say? Right. The right to call he is my Abba Father. So today is the day for each and everybody who is not you haven't accepted Jesus Christ as So இன்றைய நாளில் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற யாராக இருந்தாலும் நீங்கள் தேவனை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் இது உங்களுடைய இரட்சணிய நாள். We are living in a dark world. நாங்கள் மிகவும் இருளான ஒரு காலப்பகுதியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். Wherever you go, people are so depressed. எங்கு நீங்கள் திரும்பினாலும் ஜனங்கள் மனச்சோர்வினாலே In பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். schools, children are losing education. பாடசாலைகளிலே பிள்ளைகளுடைய கல்வியானது அது குலைந்து போகின்றது. People are losing their jobs. மனிதர்கள் வேலைகளை இழந்து போகிறார்கள். Sometimes we scared about the future. நாங்கள் நம்முடைய எதிர்காலத்தை குறித்து அச்சத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். If God is with you, தேவன் உங்களோடு இருந்தால் He will guide you in the அவர் right path. உங்களை சரியான பாதையிலே நடத்துவார். He will bless you. அவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். He will give strength and divine strength to overcome every obstacle. அவர் தன்னுடைய தெய்வீக வழிநடத்தலாலே நீங்கள் கடக்க வேண்டிய சகல காரியங்களுக்கும் அவர் வழிகளை உருவாக்குவார். As I said before, நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னது போல first you have to accept Jesus Christ as a Savior. முதலாவது நீங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை உங்கள் வாழ்க்கையிலே சொந்த இரட்சகராக You ஏற்றுக்கொள்ள have வேண்டும். to sort out your relationship with God. அடுத்ததாக உங்களுடைய உறவை சரிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். Then you can say God is with us. அப்பொழுது நீங்கள் சொல்ல முடியும் கர்த்தர் என்னோடு இருக்கிறார் என்று. Psalm 23:4 says, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன், தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர், உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும் என்று சங்கீதக்காரன் 23 அதிகாரம் 4 வசனத்தை இப்படி கூறுகிறான்.
Christian life is not an easy ride. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது ஒரு சுலபமான வாழ்க்கையே அல்ல. It is applicable to non-Christians too. இந்த வாழ்க்கையானது கிறிஸ்துவை அறியாதவர்களுக்கும் உட்படுத்தியதாகத்தான் இருக்கிறது. If you are a Christian, நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவனாக கிறிஸ்தவளாக இருந்தால், whatever the problem you are facing, நீங்கள் எந்த பிரச்சனையை முகம் கொடுக்க வேண்டி வந்தாலும், God will give you divine strength and direction to you. ஆண்டவருடைய தெய்வீக வல்லமையும் வழிநடத்தலும் உங்களுக்கு இருக்கும். He will give power of the Spirit to overcome every obstacle in your life. வல்லமையை கொடுத்து எல்லா தடைகளையும் நீங்கள் மேற்கொள்ள அவர்களை நடத்துவார். Isaiah chapter 43:1-2 says, "But now this is what the Lord says, He who created you, Jacob who formed you, Israel, do not fear, I have redeemed you. I have summoned you by name, you are mine. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze." ஏசாயா 43:1-2 இப்போதும் யாக்கோபே உன்னை சிருஷ்டித்தவரும் இஸ்ரவேலே உன்னை உருவாக்கினவருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது, பயப்படாதே, உன்னை மீட்டுக் கொண்டேன், உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்தேன், நீ என்னுடையவன். நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் போது நான் உன்னோடு இருப்பேன், நீ ஆறுகளை கடக்கும் போது அவைகள் உன்மேல் புரளுவதில்லை, நீ அக்கினியில் நடக்கும் போது வேகாதிருப்பாய், அக்கினி ஜுவாலை உன் பேரில் பற்றாது. Do you think God is going to forget this? நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா இந்த வாக்குத்தத்தத்தை தேவன் மறந்து விடுவார் என்று? இல்லவே இல்லை. He will never forget this promise. இதனால இந்த வார்த்தையான இந்த வாக்குத்தத்தமான உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறும் என்று சொன்னால், if this promise will come pass in your life, come to Christ. come to Christ. வாருங்கள், கிறிஸ்துவிடத்திலே வாருங்கள். சுமை சுமந்து சோர்ந்திருப்போரே என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாளர் அனுப்புவேன் என்று சொன்ன தேவன் உங்களை இன்றைய நாளில் அழைக்கின்றார். The one who had called you to lay all your burdens at his feet is calling you to bring them over to him, and he will give you rest and comfort. சில வேளைகளில் நீங்கள் நினைக்கலாம், அதாவது சில காரியங்களை கர்த்தர் தர முடியும், சில காரியங்களை தர முடியாது, நீங்களே ஒரு முடிவெடுத்துக் கொள்ளலாம். Sometimes you may wonder, God can only provide me this amount of thing and that amount, but the rest no. This is your opinion. ஆனால் கர்த்தராகிய தேவன் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு வாக்கு கொடுத்தார் சொன்னால் அதை நிறைவேற்றுவார். But if God had given you a promise, and it will come pass in his own time. ரோமர் 8:32 சொல்லுகிறது, தம்முடைய சொந்த குமாரன் பாராமல் நம்மெல்லருக்காக அவரை ஒப்புக் கொடுத்தவர் அவருடைய கூட மற்ற எல்லாவற்றையும் நமக்கு அருளாதிருப்பதப்படி. Romans chapter 8:32, ரோமர் 8:32 தம்முடைய சொந்த குமாரன் என்றும் பாராமல் நம் எல்லாருக்காகவும் அவரை ஒப்புக் கொடுத்தவர் அவரோடு கூட மற்ற எல்லாவற்றையும் நமக்கு அருளாதிருப்பது எப்படி? Romans chapter 8:32, he who did not spare his own son but gave him up for us all, how will not also along with him graciously give us all things? இன்றைய நாளே நாங்கள் ஃபியூச்சர் வைத்து கலங்கி கொண்டிருக்கின்றோம். You may be worrying about your future. What is going to happen? எனக்கு என்ன நடக்கும் என்று நீங்கள் யோசிக்கலாம் அடுத்த ஆண்டிலே. Children, you might think, okay, how am I going to sit for an exam? பிள்ளைகள் ஒருவேளை யோசிக்கலாம், நான் எப்படியாக அடுத்த ஆண்டு பரீட்சைக்கு நான் அமரப் போகின்றேன். அதுகளை நீங்கள் நினைக்கலாம், வந்து எப்படியாக நாங்கள் பிள்ளைகளை நாங்கள் வளர்ப்போம். At the same time, parents who are sitting here looking watching through the Zoom may be wondering, how am I going to raise my children? அதே வழியில் வருத்தத்தின் படுக்கையில் இருப்பவர்கள் எப்படியாக நாம் இந்த வருத்தத்திலிருந்து விடுதலை பெறவும் என்று சொல்லி நீங்கள் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கலாம். Maybe one of you or more than one of you may be going through some ailment or a little a problem in your physical body that you might be wondering, how am I going to cope with this? எல்லாவற்றுக்கும் விடுதலை இயேசு கிறிஸ்துவால். But there is deliverance in the mighty name of Jesus. முதலாவது நீங்கள் அவரை உங்கள் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். First, accept Jesus Christ as your personal God. அப்பொழுது அவர் மறவாத தேவன். Then the God who never forgets எல்லா வாக்குத்தத்தத்தையும் உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைவேற்றுவார். will make all these promises come pass. என்னென்ன காரியங்களுக்காக இந்த நாட்களை நீங்கள் வந்து சிந்தித்து கவலையோடு இருக்கிறீர்களோ, whatever the things that you are longing for in your heart and you're worrying, sitting in a corner somewhere wondering what is going to happen,
அது எல்லாவற்றுக்கும் விடை கொடுக்கிறவர் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவாய் இருக்கிறார். Christ Jesus has the answer to all that question. எனவே நான் ஏற்கனவே வாசித்த பிரகாரமாக ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 32ஆம் வசனத்திலே தம்முடைய சொந்த குமாரன் பாருங்க தன் சொந்த குமாரன் பாராம அவரே ஒப்புக்கொண்டு அவருடைய கூட மற்ற எல்லாவற்றையும் வராதபடியான ஒரு கொஸ்டினா இது அது கேள்வியாக கேட்கிறார். என்றால் அவ்வளவு நிச்சயமாக அதை நிறைவேற்றுவதை அந்த வசனத்துக்கூடாக பவுலுக்கூடாக எழுதலை நாங்கள் காண்கின்றோம். So through Saint Paul in the epistle of Romans chapter 8:32, it is very encouraging what Paul is saying to us through this particular verse, and you and I can always take this as a very personal promise that what he's saying is that God shared his beloved son. And what more do you want from me? If I have given you my best, why are you worrying about these little things? So that is what the promise is all about. இது இன்றைய நாளிலே நாங்கள் கர்த்தரிடத்திலே எங்கள் வாழ்க்கையை ஒப்படைப்போம் என்று சொன்னால் So let's give our lives to Christ. அவர் எல்லாவற்றையும் பார்த்துக்கொள்ளும். So he will oversee everything. He will make sure what we need in his sanctuary. இன்றைய நாளே இங்கும் அதேவேளை ஜூமுக்கூடாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற சகோதர சகோதரிகளே, So my dear brothers and sisters who are here at present and via Zoom, கர்த்தராகிய இயேசு உங்களை அழைக்கின்றார். Christ Jesus is calling you. வேதம் சொல்லுகிறது அவர் நன்மை செய்த சுற்றியிருந்தார்னு சொல்லி. The Bible speaks about his goodness. He roamed around looking for doing something good when he was on this earth. நீங்கள் பாவத்திலே இருந்து விடுபட முடியாது இருக்கிறீர்களா? Are you struggling to get out of your sinful nature? அல்லது ஏதாவது பிழையான அல்லது கூடாத பழக்கவழக்கங்களால் பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களா? Or are you being captivated by a bad habit that you cannot give up? அல்லது அதாவது எதிர்காலத்தை குறித்து நீங்கள் அதிகமாக கேள்விகளோடும் அல்லது துக்கத்தோடும் இருக்கிறீர்களா? Or are you doubting or questioning about your future? அல்லது என்னை அன்பு செய்வதற்கு ஒருவரும் இல்லை என்று சொல்லி நீங்கள் பதவித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா? Or are you thinking there is no one who loves me? I am all by myself. இந்த நேரத்தை கர்த்தராகிய இயேசுவிடத்தில் பாருங்க. Come to Jesus. அவர் உங்களை தேற்றுவார். He will comfort you. அவர் உங்களை மன்னிப்பார். He will forgive you. அவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையை என்ன செய்வார்? உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு வர He will take you to the next level. எனவே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிறந்தவருடைய நோக்கம் முதலாவதாக நம்முடைய பாவத்துக்காக. So the purpose for this beautiful Savior who came to this world is to forgive us from our sins. சிலுவையிலே சாத்தானை ஜெயம் கொண்டார். He conquered the Satan on the cross. எனவே நாங்கள் இன்றைய நாளை நான் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் கர்த்தராகிய தேவன் எங்களுக்கு வெற்றியை கொடுத்து விட்டார். So God has already given us victory. We are not going to fight for the victory. We are fighting from victory. நாங்கள் எங்களுடைய வெற்றிக்காக போராடாதபடிக்கு வெற்றியின் அடித்தளத்திலே நின்று நாங்கள் போராடிக் கொண்டிருக்கிற தேவ ஜனமாய் இருக்கிறோம். Your victory been given already. உன்னுடைய வெற்றியை கர்த்தர் கொடுத்தாயிற்று. You don't need to fight for it. அந்த நீ வெற்றிக்காக நீ ஒருபோதும் போராட வேண்டிய அவசியம் It's all done. அது முடிந்தாயிற்று. அவர் செய்து முடித்து விட்டார். அவருடைய பாவங்கள் எல்லாவற்றுக்காக மரித்து விட்டார். He had died for all of our sins. We don't need to sacrifice anything for that. நாங்கள் பாவத்திற்காக எந்த விதமான பாவ நிவாரணங்களையும் பலிகளையும் செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவர் எல்லாவற்றையும் செய்து விட்டார். Because he has paid it all, done it. We are in a receiving side. நாங்கள் இப்பொழுது பெற்றுக்கொள்ளும் பகுதியிலே அந்த சாராராய் நாங்கள் That is நிற்கிறோம். free. அது எங்களுக்கு இலவசமாய் We don't need to கொடுக்கப்படுகிறது. work for it. நாங்கள் அதற்காக எந்த வேலையும் செய்ய We don't need to pay any money for it. அதற்காக எந்த பணமும் நாங்கள் விரயம் பண்ண You don't தேவையில்லை. need to work hard for it. அதற்காக நீ பிரயாசப்படவும் தேவையில்லை. It's free. அது இலவசம். Receive it. அதை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். God bless you all. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஜெபிப்போம். Let us pray. அன்பு மிருக்குள்ள பரமதாவே, இந்த நாளும் உங்களை நீரா ஆண்டவரை இந்த இடத்திலே கொண்டு வந்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தராகிய நாட்களே ஆண்டவரே நீர் எங்களை வழிநடத்தி எங்களை ஆண்டவரே இம்மட்டுமாக இந்த 2020ஆம் ஆண்டிலே பல காரியங்களே நாங்கள் உண்மையாக திகிலோடு இருந்தோம். Yes, precious Lord, we just thank you, Father, for bringing all of us here tonight. And this 2020 that you have carried us through, this dark time. But we thank you, Father, for this way of doing things along with us, oh God. இந்த நாளும் ஆண்டவரே
CNG சபையிலோ GEC சபையிலோ ஒருவர் கூட உயிர்ச்சேதம் வராதபடி ஆண்டவரே எங்களை காத்துக் கொண்டிரே எங்கள் ஜெபத்தை கேட்டிரே அதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். Father God, you have kept our believers from both churches, CNC and GEC, this year throughout, oh God. அதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். We give you glory and praise, Father. ஆனாலும் ஆண்டவரே நாங்கள் போக வேண்டிய தூரம் அதிகமாக இருக்கிறது. But Lord, you see, we have to walk such a long way. ஆண்டவரே உமது உதவி தேவையப்பா. We need your help, oh Master. எங்களை நாங்கள் முழுமையாக உம்மிடத்திலே தருகிறோம் தேவனே. We submit us completely. We surrender ourselves, oh God. எங்களை ஆட்டி தேற்றி தாங்கி நடத்தும்படியாக கூட Comfort and console us, oh Master. விசேஷமாக இந்த நாட்களை யாரெல்லாம் ஆண்டவரே ஜூம் கூட இந்த இடத்துலயோ உம்மை ஏற்றுக்கொண்டார்களோ அவர்களை நீர் அதிகமாக பலப்படுத்தி அவர்களை ஆசீர்வதித்து நிறுத்தும்படியாக நினைக்கிறேன். Especially those who have for the first time have received your love, your Son Jesus Christ into their hearts. Lord, we pray that you guide them in a mighty way, Lord. ஆண்டவர் செய்ததற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். We thank you for doing that already, oh God. உம்முடைய சில நன்மைகளுக்காக நன்றி We செலுத்துகிறோம். thank you for all the goodness. இந்த நேரத்தில் நாங்கள் ஆண்டவரே சபையிலே வருத்தப்பட்டிருக்கிற ஜனங்களை நாங்கள் நினைவுகூர்கிறோம். We remember those who are so sick and weak, oh God, at home. ஆண்டவர் இந்த நாட்களும் ஆண்டவர் எவர்களுக்காக நாங்கள் ஆண்டவர் போராடி சபையாக நாங்கள் போராடி ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோமோ We wrestle in prayer, oh God, for many of our believers, oh God, in our prayer times. இந்த நாளிலே ஆண்டவரே அவர்களுக்கு பூர்ண சுகத்தை But கொடுக்கும்படியாக Lord, ஜெபிக்கிறோம். release your divine healing in a complete way, God. அதேவரை நாங்கள் பிள்ளைகளை நாங்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆசீர்வதிக்கிறோம். We bless our dear children tonight. சிறு பிள்ளையான நத்தானியேல் தொடங்கி மட்டுமாக ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை நாங்கள் பேராக தருகிறோம். From our little boy Nathaniel, who is the little one in our congregation, to all the big ones, oh God, our little teens and everyone, we bless them. அவர்களுக்கு கூட நீர் மகிமைப்பட்டபடியாக உமக்கு Oh, நன்றி we செலுத்துகிறோம். thank you because your name is glorified through our children and teenagers. அவர்களை நீர் ஆண்டவரை ஆசீர்வதித்து நடத்துவீராக. God, you bless them and you guide them, Master. அவர்கள் ஆண்டவரை உம்மை ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவதற்காக அவர்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றிக் கொள்ளத்தக்கதாக அவருடைய கர்த்தர் கிருபையை கொடுக்கும்படியாக. Oh, Father God, let them change their ways and attitudes so that they may continue to glorify your name, Father. இந்த நாட்களும் ஆண்டவரே எதிர்காலத்தை குறித்து ஆண்டவரே ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவரே நீர் எல்லாவற்றையும் அறிந்த தேவனாக இருக்கிறவர்கள் அவர்களுக்கு நீர் ஆண்டவரே நம்பிக்கையை தைரியத்தை கொடுக்கும்படியாக கூட நாங்கள் வேண்டிக்கிறோம். Oh, the one who foresee what is in our hearts, for those who are longing to see a bright future, Lord, give them hope for next year, Lord, that they should know that with Christ that we can do everything. பிதாவே நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். Father, we glorify your name. உம்முடைய திருக்குமாரனை உலகத்திலே அனுப்பி Thank you that you gave us your beloved Son. எங்களுடைய பாவங்களுக்காக அக்கிரமங்களுக்காக For our அடிக்கப்பட்டு transgressions, for our iniquities, he was broken. எங்களை மீட்டுக் கொண்டீர் அதுக்காக நன்றி And you செலுத்துகிறோம். have redeemed us, O God. அதே வேளை ஆண்டவரே At the same time, Lord, நாங்கள் மரித்தாலும் சதாகாலம் மூடி நாங்கள் வாழ்வோம் என்ற அந்த நிச்சயத்தை குறித்து தரும்படியாக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். thank you that you have given us a great assurance. Even if we die right this moment, we will come to live in the heavenly realms with you forever and ever, God. ஆண்டவரே இந்த நெருக்கட்டுமான நேரங்களில் ஆண்டவரே இந்த சபைக்கு ஆண்டவரே நாங்கள் இப்படி ஒரு ஆராதனையை நாங்கள் சபையில் வந்து வைக்கத்தக்கதாக நீர் ஆண்டவரே ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் பிளத்தை தந்திரே அதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். Oh Lord, at this difficult time of this pandemic year, yet you have been so gracious to CNC and GEC that we could come together physically to just celebrate your Son's birth of Lord Jesus Christ. இம்மட்டும் காத்த இவனேசரை நீ காக்க வல்லவராக அவரை கரத்திலே கொடுத்து எல்லாவற்றையும் எங்களுக்காக மரித்த இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. We leave everything unto your hands, the one who up to this point kept us so well and safe, O God, and all glory to you. எல்லோருமாக நாங்கள் சென்று சொல்வோமா? என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, இருமுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. இந்த நேரத்திலே நாங்கள் கேபல் மெலடியை நாங்கள் பாட இருக்கிறோம். நாங்கள் 3 தமிழ் பாடல்களை
ஒன்றன் பின் ஒன்றாக ஒரு மெட்லியாய் நாங்கள் பாட இருக்கிறோம்.